हेलो मित्रों, धातु कर्म विधि में आगळ थियरी जोईए। हवे बस 2 लेक्चरनु चेप्टर बाकी रह्युं छे, एटले के आना पछी एक लेक्चर में चेप्टर तमारुं पूरुं थई जशे। एक एक्स्ट्रा प्रश्न जोईए आपणे हॉल हेराल्ड विषे के हॉल हेराल्ड पद्धति में केम अभिवा उमेरवामां आवे। कयो अभिवा उमेरवामां आवे तो तमने याद ज हशे, क्रायोलाइट Na3Al F6 अने फ्लोराइड CaF2। बट केम उमेरवामां आवे तो हॉल अने हेराल्टे विद्युत विभाजन माटे घणी कसरत करी हती। सौ प्रथम एमणे विचार्युं के आपणे एल्युमिनानुं पाणीमां द्रावण लई लईए। हवे जो ए एल्युमिनाने पाणीमां ओगाळी अने द्रावण बनावीने लई ले तो प्रॉब्लम ए थतो तो कि एल्युमिनानी सापेक्षे एल्युमिनियमनी सापेक्षे तो पाणीनुं रिडक्शन सरळ, एटले पाणीनुं रिडक्शन थाय। एल्युमिनियमनी सापेक्षे कोनुं रिडक्शन सरळ भाई? पाणीनुं। एटले पाणीनुं रिडक्शन थई हाइड्रोजन वायु मुक्त थाय। एटले एल्युमिनियमनुं रिडक्शन तो बाजुमां रही जाय, एना बदले कोण दोडायुं बने? पाणी, अने पाणीनुं रिडक्शन थई हाइड्रोजन वायु मळे। राइट, आपणे जोईए एल्युमिनियम, एटले आ कॉम्बिनेशन चालशे नहीं। पछी विचार्युं के आपणे एल्युमिना एकलो ज लईए शुद्ध, अने गरम करी पिघलित अवस्थामां फेरवी अने एने अहींया लई लईए। पण पिघलित एल्युमिना लेवामां आवे तो शुं तकलीफ पड़े के एल्युमिनानुं गलन बिंदु खूब ऊंचुं होवाथी एल्युमिना खूब ऊंचा तापमाने पीगळे, एटले आवा खर्च पण वधु आवे अने एटला ऊंचा तापमाने विद्युत विभाजन मुश्केल पण बने। राइट, एटले एल्युमिनामां क्रायोलाइट उमेरवामां आवे। क्रायोलाइट शुं करशे? एक तो वाहकता वधारी आपशे, वળી नीचा तापमाने पीगाड़ी देशे। राइट, एटला माटे हॉल हेराल्डमां अभिवा उमेरवामां आवे। याद रह्युं मित्रों? पाणी उमेरवाथी शुं थाय? पाणीनुं विद्युत विभाजन थाय, रिडक्शन थाय। अने एकलू पिघलित एल्युमिना लईए तो तापमान खूब ऊंचुं जोईए, एटले बेमांथी एक पण चालशे नहीं। हवे छे निम्न कक्षानी अयस्क अने भंगारमांथी कॉपर। कॉपरनुं निष्कर्षण छे, पण कॉपरनुं निष्कर्षण शेमांथी? निम्न कक्षानी अयस्क अथवा भंगारमांथी। तो याद राखो, निम्न कक्षानी अयस्क होय अने एमांथी कॉपर मेळववुं होय तो एमां भीनी धातु कर्म विधि वपराय। निम्न कक्षानी अयस्कमांथी कॉपर मेळववा माटे भीनी धातु कर्म विधि अथवा जल धातु कर्म विधि वपराय, जेने हाइड्रोमेटलर्जी कहेवामां आवे। जेमां अयस्कनुं एसिड के बेक्टेरियानो उपयोग करी प्रक्षालन करवामां आवे। एसिड के बेक्टेरियानो उपयोग करी एनुं प्रक्षालन करवामां आवे। जेम के Cu+2 होय तो एना द्रावणनी लोखंडना भंगार के H2 साथे प्रक्रिया करवामां आवे। तो Cu+2 नुं H2 आ रीते के लोखंडनो भंगार रिडक्शन करे ने Cu बनावे। हवे क्वेश्चन छे इन टेक्स्ट, कॉपरना निष्कर्षणमां कॉपरनुं रिडक्शन लोखंडना भंगार द्वारा थाय अने झींकना भंगार वडे थाय। वળી झींकनो भंगार झड़पथी रिडक्शन करे, पण तेम छतां लोखंडनो भंगार ज वपराय। कॉपरना रिडक्शनमां झींकनो भंगार ना वपराय, एना बदले लोखंडनो भंगार वपराय। केम? तो खूब सिम्पल छे। ज्यारे कॉपरना आयननुं झींक वडे रिडक्शन थाय तो कॉपर आयनमांथी धातुमां फेरवाय, एटले आपणे कॉपर मळे अने झींक रिडक्शन पामी द्रावणमां जतुं रहे, एटले आपणे झींक गुमावीए। ज्यारे झींक वडे कॉपरनुं रिडक्शन थाय, झींक वडे कॉपरनुं रिडक्शन थाय तो आपणे झींक आपीए अने कॉपर लईए। झींकनी किंमत कॉपर करता वधु छे तो आपणे मोंघी धातु आपीए अने सस्ती धातु लईए तो बाप दादाए भेगी करेली मिलकत होय ए बधी जती रहे। एटला माटे झींकना बदले लोखंडनो भंगार, केम के कॉपर करता लोखंडनी किंमत ओછી छे।
નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ઓક્સિડેશન વડે નિષ્કર્ષણ. આ કેવું વળી? આપણે અત્યાર સુધી બધી જ ધાતુ આયનોનું રિડક્શન કરી નિષ્કર્ષણ કર્યું, બધી ધાતુઓનું રિડક્શન દ્વારા નિષ્કર્ષણ કર્યું. અહીંયા કહે છે કે ઓક્સિડેશન દ્વારા નિષ્કર્ષણ. તો કેટલાક તત્વોના નિષ્કર્ષણ ઓક્સિડેશન વડે પણ થાય, રિડક્શન વડે નહીં પણ ઓક્સિડેશન વડે. ખાસ કરીને અધાતુના કેટલીક અધાતુ છે જેના રિડક્શન ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાથી થાય, જેમ કે બ્રાઇનમાંથી ક્લોરિનનું નિષ્કર્ષણ, બ્રાઇનમાંથી ક્લોરિનનું નિષ્કર્ષણ, બ્રાઇનમાંથી Cl2નું નિષ્કર્ષણ. બ્રાઇન એ બેઝિકલી NaClનું જલીય દ્રાવણ છે. બ્રાઇન એ બેઝિકલી NaClનું જલીય દ્રાવણ છે. દરિયાનું પાણી પણ એક પ્રકારનું બ્રાઇન જ છે. જ્યારે બ્રાઇનમાંથી તમારે ક્લોરીન વાયુ મેળવવો હોય તો આવી પ્રક્રિયા થાય, 2Cl - 2H2O. ક્લોરીનનું શું થશે? ઓક્સિડેશન, Cl2. જો -1 થી 0 ઓક્સિડેશન એટલે ઓક્સિડેશન. પાણીમાંના હાઇડ્રોજનનું રિડક્શન, H+ માંથી H2, OH - એમના એમ. ફરીથી 2Cl - 2H2O. તો એમાંથી Cl- નું ઓક્સિડેશન Cl2, પાણીમાંના H+નું રિડક્શન એટલે H2 અને OH - એમના એમ વધશે. એ એકચ્યુઅલી કંઈક આવું થાય કે માન લો તમે અહીંયા NaClનું જલીય દ્રાવણ લીધું છે, ગ્રેફાઇટના વિદ્યુત ધ્રુવો મૂકી બેટરીમાંથી પ્રવાહ પસાર કર્યો, તો એનોડ ઉપર Cl- નું ઓક્સિડેશન થઈ ક્લોરીન વાયુ મુક્ત થાય. કેથોડ ઉપર પાણીમાંના H+નું રિડક્શન થાય, પાણીમાંના H+નું રિડક્શન થાય અથવા પાણીનું રિડક્શન થાય. કેથોડ ઉપર પાણીનું રિડક્શન થાય, OH- પાછા આવશે. આ OH- અને Na+ એટલે NaOH મળે. તો 2Cl- + 2H2O gives 2OH - Cl2H2. પણ આ પ્રક્રિયાનો ΔG માપ્યો તો +422 કિલોજૂલ. ΔG ધન એટલે પ્રક્રિયા આપમેળે ના થાય. આના પરથી ΔG ડિગ્રી બરાબર -NF E ડિગ્રી, સૂત્ર વડે E ડિગ્રી શોધ્યો. કેવી રીતે? ΔG અહીંયા મૂકો, કિલોજૂલને જૂલમાં ફેરવો, N ઓક્સિડેશન આંકમાં ફેરફાર, -2 થી 0 એટલે 2નો ફેરફાર, N બરાબર 2. ફેરાડે અચળાંક 96500, E ડિગ્રી મળ્યા -2.2 વોલ્ટ. ΔG ધન E ડિગ્રી ઋણ એટલે પ્રક્રિયા આપમેળે ન થાય. બોલો આ પ્રક્રિયા આપમેળે થશે કે કેમ? તો પ્રક્રિયા આપમેળે થશે નહીં. અને ના થાય આપણી સામે છે, દરિયાના પાણીમાં બંને હાજર છે પણ એમાંથી ક્લોરીન કે NaOH બનતા નથી. પ્રક્રિયા કરવી હોય તો 2.2 વોલ્ટેજનો રેઝિસ્ટન્સ છે પ્રક્રિયામાં, એને પાર કરવો પડે. એટલે બાહ્ય પોટેન્શિયલ 2.2 થી વધુ આપવો પડે. ભાઈ સમજો, આ પ્રક્રિયા છે એની આ તરફ જવાની વૃત્તિ -2.2 છે અને આ તરફ જવાની વૃત્તિ +2.2 છે. એટલે કે ક્લોરીન હાઇડ્રોજન આને ભેગા કરો તો આ પ્રક્રિયા થઈ જાય, પણ આ પ્રક્રિયા ન થાય. તમારે કરવી હોય તો આ 2.2નો અવરોધ પાર કરવા 12 થી 2.2નો વોલ્ટેજ આપવો પડે. રાઈટ? અહીંયા ગુમાવે છે ને આ મેળવે છે, એટલે નક્કી આની ગુમાવવાની વૃત્તિ ઓછી હશે અને આની ગુમાવવાની વૃત્તિ આની સાપેક્ષે ઓછી હશે, એટલે આપમેળે ગુમાવી શકતો નથી. એટલે 12 થી વોલ્ટેજ આપવો પડે. કેટલો? 2.2 થી વધુ, તો પ્રક્રિયા થાય. વળી કેટલીક બાહ્ય પ્રક્રિયાઓનો ઉપરવટ થવા વધુ પોટેન્શિયલની જરૂર પડે, 2.2 થી ઘણો વધુ પોટેન્શિયલ આપવો પડે. જો આપણે અહીંયા NaClનું જલીય દ્રાવણ લઈએ તો આ મુજબ પ્રક્રિયા થાય. એનોડ ઉપર ક્લોરીન વાયુ, કેથોડ ઉપર હાઇડ્રોજન વાયુ અને દ્રાવણમાં શું મળે? NaOH. NaClનું જલીય દ્રાવણ લઈ ગ્રેફાઇટ વડે વિદ્યુત વિભાજન કરીએ તો એનોડ ઉપર ક્લોરીન વાયુ, કેથોડ ઉપર હાઇડ્રોજન વાયુ અને દ્રાવણમાં NaOH મળે. એના બદલે જો આપણે પિઘલિત NaCl લઈએ
તો એનોડ ઉપર ક્લોરીન પણ કેથોડ ઉપર સોડિયમ ધાતુ મળે અને દ્રાવણમાં કોઈ પણ નિપજ મળશે નહીં. હવે આપણે AgAuનું નિષ્કર્ષણ સાયનાઇડ વડે જોઈએ. AgAuનું નિષ્કર્ષણ સાયનાઇડ વડે. સોરી ફોર ધ ડિસ્ટર્બન્સ. હવે આપણે AgAuનું નિષ્કર્ષણ સાયનાઇડ વડે જોઈએ. 4Au plus 8Cn- plus 2H2O plus O2 gives 4AuCN2- વત્તા 4OH-. આ તમને ખ્યાલ હશે કે આપણે આગળ AgAuના નિષ્કર્ષણની સાયનાઇડ પદ્ધતિ જોયેલી છે. AgAuના નિષ્કર્ષણની કઈ પદ્ધતિ યાદ કરો? સાયનાઇડ પદ્ધતિ. તો અહીં AgAuનું પહેલાં ઓક્સિડેશન થશે, પછી રિડક્શન થશે. એનું લીચિંગ અથવા નિક્ષાલન સાયનાઇડ વડે, તો Au પ્લસમાં ઓક્સિડેશન થયું. ત્યારબાદ Auનું વિસ્થાપન ઝિંક વડે કરવામાં આવે. ઝિંક રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે એટલે Au મળે અને ZnCN4- 2 રાઈટ. તો પહેલાં ઓક્સિડેશન થયું, પછી રિડક્શન. અહીં ઝિંક રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે છે. તો અહીં પણ ધાતુના નિષ્કર્ષણમાં ધાતુનું શું થયું? ઓક્સિડેશન. હવે આપણે આગળ જોયું હતું કે ધાતુ કર્મ વિધિ જે આખી છે એ 3 તબક્કામાં વહેંચાયેલી છે. જેનો પહેલો તબક્કો હતો સંકેન્દ્રણ, બીજો તબક્કો છે ધાતુ કર્મ વિધિમાં મુખ્ય બીજો તબક્કો હતો નિષ્કર્ષણ, અને ત્રીજો તબક્કો છે ધાતુનું શુદ્ધિકરણ. તો પ્રશ્ન છે શુદ્ધિકરણ એટલે શું, એની પદ્ધતિઓ જણાવો. તો આપણને ખ્યાલ છે કે તમે ગમે તે પદ્ધતિથી ધાતુનું નિષ્કર્ષણ કરો એ અશુદ્ધ જ હોય. તમે ગમે તે પદ્ધતિથી ધાતુનું નિષ્કર્ષણ કરો તો એ અશુદ્ધ જ હોય, એમાં અશુદ્ધિઓ હોય. આ અશુદ્ધ ધાતુમાંથી વિવિધ પદ્ધતિ વડે અશુદ્ધિઓ દૂર કરવામાં આવે તો તેને શુદ્ધિકરણ કહેવાય. અશુદ્ધ ધાતુમાંથી જુદી જુદી પદ્ધતિ વડે અશુદ્ધિ દૂર કરીએ તો એને કહેવાય શુદ્ધિકરણ. શુદ્ધિકરણની પદ્ધતિ, આ શુદ્ધિકરણની પદ્ધતિ એ ધાતુના ગુણધર્મ અને અશુદ્ધિના ગુણધર્મ પર આધાર રાખે. શુદ્ધિકરણની પદ્ધતિ ધાતુના ગુણધર્મ અને અશુદ્ધિના ગુણધર્મો ઉપર આધાર રાખે. શુદ્ધિકરણની 6 પદ્ધતિઓ આપણા અભ્યાસમાં છે, જેમાં એક છે નિસ્યંદન, બીજી છે દ્રવગલન, વિદ્યુત વિભાજન, ઝોન શુદ્ધિકરણ, બાષ્પકલા શુદ્ધિકરણ, ક્રોમેટોગ્રાફી. આ પ્રશ્ન પૂછાય તો આટલો જ જવાબ થાય. નિષ્કર્ષિત ધાતુ અશુદ્ધિઓ ધરાવે. અશુદ્ધ ધાતુમાંથી અશુદ્ધિ દૂર કરી અને શુદ્ધિકરણ. શુદ્ધિકરણ માટે કઈ પદ્ધતિ વાપરીશું એ ધાતુ અને અશુદ્ધિના ગુણધર્મ પર આધાર રાખે. શુદ્ધિકરણની 6 પદ્ધતિઓ નિસ્યંદન, દ્રાવગલન, વિદ્યુત વિભાજન, ઝોન શુદ્ધિકરણ, ક્રોમેટોગ્રાફી અને બાષ્પકલા શુદ્ધિકરણ. પહેલું જોઈએ આપણે નિસ્યંદન. નિસ્યંદનની એક શરત છે, જે ધાતુના ઉત્કલન બિંદુ નીચા હોય એમની શુદ્ધિકરણ માટે જ આ પદ્ધતિ વપરાય. નીચા ઉત્કલન બિંદુ ધરાવતી ધાતુના શુદ્ધિકરણ માટે જ નિસ્યંદન વપરાય. જેમ કે ઝિંક, મર્ક્યુરી, એમના ઉત્કલન બિંદુ નીચા એટલે એમના માટે વપરાય. એમાં શું કરવામાં આવે? અશુદ્ધ ધાતુને ગરમ કરી બાષ્પીભવન કરવામાં આવે એટલે ઝિંક મર્ક્યુરીની બાષ્પ બને અને અશુદ્ધિઓ પડી રહે. બાષ્પને ઠારીએ એટલે શુદ્ધ ઝિંક મળે કે મર્ક્યુરી મળે. દ્રાવગલન. દ્રાવગલન નીચા ગલન બિંદુવાળી ધાતુના શુદ્ધિકરણ માટે વપરાય. દ્રાવગલન કોના માટે વપરાય? નીચા ગલન બિંદુ ધરાવતી ધાતુના શુદ્ધિકરણ માટે. એમાં અશુદ્ધ ધાતુને ઢાળવાળી સપાટી ઉપર પીગાળવામાં આવે. અહીંયા હીટર મૂકેલું હોય. અશુદ્ધ ધાતુને ઢાળવાળી સપાટી પર પીગાળવામાં આવે. આપણી ધાતુ પીગળી નીચે દળી જાય અને ઊંચા ગલન બિંદુ ધરાવતી અશુદ્ધિઓ
पड़ी रहे तो बंने अलग थई जाए। त्रीजी पद्धति है विद्युत विभाजन। ये थोड़ी हॉल हेराउड साथे संबंधित है। केटलीक धातुओं शुद्धिकरण कॉपर झींक जेवी धातुओं शुद्धिकरण विद्युत विभाजन थी थाय। एमां जे धातुનું તમારે શુદ્ધિકરણ કરવું છે એ અશુદ્ધ એના અશુદ્ધ સ્વરૂપનો એનોડ લેવાનો। એનોડ તરીકે અશુદ્ધ ધાતુનો સળિયો લેવાનો। તમારે જે ધાતુનું શુદ્ધિકરણ કરવું છે તેના અશુદ્ધ સ્વરૂપને એનોડ તરીકે લેવાનો, એના શુદ્ધ સ્વરૂપને કેથોડ તરીકે। તમારે જે ધાતુનું શુદ્ધિકરણ કરવું છે એના અશુદ્ધ સ્વરૂપનો એનોડ, શુદ્ધ સ્વરૂપનો કેથોડ લેવાનો। તે જ ધાતુના ક્ષારનું દ્રાવણ વિદ્યુત વિભાજ્ય તરીકે લેવાનું। દાખલા તરીકે અશુદ્ધ કોપરને એનોડ તરીકે, શુદ્ધ કોપરનો સળિયો કેથોડ અને કોપરનો ક્ષાર કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ। યાદ રાખજો, अशुद्ध स्वरूप एनोड और शुद्ध स्वरूप कैथोड और द्रावण तेज धातुनो कोई क्षारनु द्रावण लेवामां आवे। बेटरी जोड़ी प्रवाह पसार करिए तो एनोड पर शुं हशे? अशुद्ध धातु। एनो मतलब आपणी धातु और बीजी अशुद्धिवाળી धातु। एनोड पर आपणी धातु और बीजी अशुद्धिवाળી धातु हशे तो शुं थशे? आपणी जे धातु हशे जेने शुद्ध करवी छे ते सौथी सक्रिय एटले सौथी बेઝિક हशे। आपणी धातु जेने शुद्ध करवी छे सौथी बेઝિક के सौथी सक्रिय, बाकीनी धातु ओछी बेઝિક ओछी सक्रिय हशे। तो एनोड परनी वधु बेઝિક के सक्रिय धातु, एनोड परनी वधु बेઝિક के सक्रिय धातु ऑक्सीडेशन पामी द्रावण में जाए। एनोड उपरनी वधु बेઝિક के सक्रिय धातु ऑक्सीडेशन पामी द्रावण में जाए। जेम के अहींया कॉपर हशे ए ऑक्सीडेशन पामी Cu+2 स्वरूपे द्रावण में जशे। Cu+2 स्वरूपे द्रावण में जशे। જ્યારે ઓછી બેઝિક કે ઓછી સક્રિય ધાતુ એનોડ પંકમાં જાય, मान लो आमा जोड़े सिल्वरनी अशुद्धि है कॉपर साथे, तो ये सिल्वरनी अशुद्धि क्या जशे? एनोड पंकमां। एटले के कोईपण प्रक्रिया करशे नहीं एटले नीचे पड़ी जशे। विद्युत ध्रुव पोटेन्शियल, अधिवोल्टता अने मुक्त ऊर्जा। विद्युत ध्रुव पोटेन्शियल, अधिवोल्टता अने मुक्त ऊर्जा वडे आखो कन्सेप्ट समझी शकाय। एनोड पर शुं थशे? एनोड पर धातुनुं ऑक्सीडेशन थशे। एनोड पर धातुनुं ऑक्सीडेशन, एम गिव्स m+n इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर m+n नु रिडक्शन, m+n n इलेक्ट्रॉन m सॉलिड। एनोड पर आ धातुनुं ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। जेम के उदाहरण थी समझावुं। मान लो तमारे कॉपरना निष्कर्षणना अंते मळेल फोल्लावाळुं कॉपर जे अशुद्ध हतुं, कॉपरना निष्कर्षणथी जे मळे फोल्लावाळुं कॉपर होय। जो कि आपणी बुकमां नथी आप्युं पण एनुं पहेला उष्मीय शुद्धिकरण करवामां आवे। उष्मीय शुद्धिकरण बाद विद्युतीय शुद्धिकरण करवामां आवे। तो ये उष्मीय शुद्धिकरण पछी जे कॉपर मळे एमां पण अशुद्धिओ छे। ए अशुद्ध कॉपरने एनोड तरीके, शुद्ध कॉपरनो सळियो अथवा नानी पट्टी कैथोड અને કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ લેવામાં આવે। બેટરી જોડી પ્રવાહ પસાર કરો તો કોપરનું ઓક્સિડેશન થઈ Cu+2 દ્રાવણમાં। આની અશુદ્ધિઓ નીચે પડી જાય એનોડ પંક। આ Cu+2 રિડક્શન પામી અહીંયા જમા થાય, એટલે એકંદરે અહીંથી Cu અહીંયા જમા થાય છે। એનોડ પંકમાં બહુ કિંમતી ધાતુ હોય, એન્ટીમની, સિલેનિયમ, ટેલુરિયમ, સિલ્વર, ગોલ્ડ, પ્લેટિનમ। एनोड पंक में कई धातु होय? एंटीमनी, सिलेनियम, टेलुरियम, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर। आ निष्क्रिय धातुओ छे।
બરાબર. જો આપણે એનું અલગીકરણ કરી અને ધાતુ મેળવીએ તો ફાયદો શું થાય? આપણો આનો ખર્ચ નીકળી જાય. આ ધાતુ અલગીકરણથી મેળવવાથી આનો ખર્ચ ભરપાઈ થઈ શકે. આ જ રીતે આપણે ઝીંકનું પણ શુદ્ધિકરણ કરી શકીએ. રાઈટ. તો આ થયું શુદ્ધિકરણની આપણે 3 પદ્ધતિઓ જોઈ. હવે શુદ્ધિકરણની બાકીની પદ્ધતિઓ જોઈશું. પછી ઉપયોગો થોડા યાદ રાખવાના છે, તો એમાંથી કંઈ અગત્યનું હશે સમજાવી બાકી વાંચવા આપીશું. તો આ સાથે ચેપ્ટર પૂરું થશે. હવે આપણે આની એક પરીક્ષા લઈશું, આનું એક એસાઇનમેન્ટ આપીશું કે જે તમે સોલ્વ કરી શકો. રાઈટ. થેન્ક યુ વેરી મચ.